தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Let God take all His glory from the earth. We as His children, we have gathered in our respective homes to worship the Lord. Especially, we are gathered together as a people of God in our respective homes to worship the Lord online. இந்த காலையிலே நாம் நம்முடைய வீடுகளிலே, நம்முடைய இல்லத்திலே அமர்ந்து எங்களோடு இணைந்து ஆவியிலே கர்த்தரை நாம் ஆராதிக்க போகிறோம். இந்த பெரிய வெள்ளியின் ஆராதனையிலே இயேசப்பாவை நாம் நினைவு கூர்ந்து அவரை மையப்படுத்தி அவரை உயர்த்தி அவர் நமக்காக சிலுவை மரத்திலே செய்து முடித்த நன்மைகளை நினைத்து இந்த காலையிலே ஆண்டவரை நாம் துதிக்க போகிறோம். அதற்கு முன்பாக கண்களை மூடி நாம் ஆண்டவரை நோக்கி நாம் பார்ப்போம். பரலோகத்தின் தெய்வமே, இந்த அருமையான காலை நாளையிலே உம்முடைய பிள்ளைகள் எங்கள் மத்தியிலே இங்கே இல்லை என்றாலும் தங்களுடைய இல்லங்களிலே அமர்ந்து ஆண்டவரே இந்த நாளிலே திருச்சபையாக நாங்கள் ஆவியிலே இணைந்து இந்த அருமையான வேலையிலே உம்மை தொழுது கொள்ள, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்க, உம்மை துதிக்க, உம்மை போற்ற, உம்மை வணங்க நாங்கள் பெற்ற பாக்கியத்திற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இயேசப்பா, சுமார் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த பூலோகத்தில் நீர் மனிதனாக வந்தீர். தம்மை தாமே தாழ்த்தி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயலாக இந்த பூலோகத்தில் எங்களை தேடி வந்த தெய்வமே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த பூலோகத்தில் எங்களை ரட்சிக்க நீர் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்காக, நீர் பட்ட பாடுகளுக்காக, ஆண்டவரே உங்களுடைய உபதேசங்களுக்காக, கடைசியிலே ஆண்டவரே எங்களுக்காக தம்மையே பலியாக ஒப்பு கொடுத்து மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு 3வது நாள் உயிர் தெழுந்த தெய்வமே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் பிசாசையும் வென்று உயிர் தெழுந்தவரே, உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், போற்றுகிறோம், வணங்குகிறோம். இந்த காலை ஆராதனையிலே எங்களோடு இருந்து இந்த செய்தி உடைய பிள்ளைகளுக்கு கடந்து போகட்டும். இல்லங்களிலே அமர்ந்து எங்களோடு இணைந்து உம்மை ஆராதிக்கும் போது கர்த்தர் உடைய பிள்ளைகளோடு இடைப்படும். உடைய நாமத்தை நீர் மையப்படுத்திக் கொள்ளும். இயேசுவின் நாமத்திலே தாழ்மையோடும் பணிவோடும் நீர் எடுக்கிற ஜீவனும் தாவே. We call this day as Good Friday. Why is this Good Friday? We were once God's enemies and we were full of sin. And the person without sin had to come and die for us. You know who is that person? He is Jesus who died for us. Not only is he dead, he is risen. He is a God who is alive now. So we worship him through singing by remembering what the great things he has done. Many didn't have hope before he could come. But when the reason he had come because to save us from the eternal death. So I love everyone who is seated online to sing with me above all powers, above all kings. He is the King of kings and he is the Lord of lords. And he is the one who was rejected and he is the one who died for us. And he saved us from the eternal death. Let us sing this song as the remembrance of this day. So we call this day as Good Friday. So it's not a sad day, it is a Good Friday because he died for us so that we can live with him eternally. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began.
of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Everybody crucified, crucified, lay behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above. Thank you, Jesus, for this wonderful sacrifice. Let's sing Kannada song, ಕಲ್ವಾರಿಯ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯದಿಂದ ಕಾಣುವ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಘನವನ್ನು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಕಲ್ವಾರಿಯ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯದಿಂದ ಕಾಣುವ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಿಂದೆಯ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವಿ ಹಾಡೋಣ. ಕಲ್ವಾರಿಯ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯದಿಂದ ಕಾಣುವ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಿಂದೆಯ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ತನ್ನ ರಕ್ತವ ಕರ್ತ ನಿನಗಾಗಿ ಸುರಿಸಿದನು. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವ ನಿನಗೆ ಕೊಡಲು ಬಂದರೇಸು. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲು ಬಂದರೇಸು. ಪಾಪಿ ನೀನು ಆಗಿದ್ಯಾಗ್ಯೂ ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಾಗಿದ್ದರು ತಾನಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಂದು. ಪಾಪಿ ನೀನು ಆಗಿದ್ಯಾಗ್ಯೂ ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಭಕ್ತಿನಾಗಿದ್ದರು ತಾನಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಂದು. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ತನ್ನ ರಕ್ತವ ಕರ್ತ ನಿನಗಾಗಿ ಸುರಿಸಿದನು. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವ
சிலுவையில் மாண்ட என் இயேசு போல் உண்டோ? அன்பின் தெய்வமான நேசருக்கு ஈடுண்டோ என்ற பாடலை பாடி என்னோடு கூட ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். சிலுவையில் மாண்ட என் இயேசு போல் உண்டோ? அன்பின் தெய்வமான நேசருக்கு ஈடுண்டோ? சிலுவையில் மாண்ட என் இயேசு போல் உண்டோ? அன்பின் தெய்வமான நேசருக்கு ஈடுண்டோ? பாவியை ரட்சிக்க இப்பாரில் வந்தார். காயமதை போக்க மாப்பாடும் அடைந்தார். அழகும் இல்லாத சௌந்தர்யம் இழந்தார். பாடுகளை ஏற்று நம் துக்கம் சுமந்தார். சிலுவையில் மாண்ட என் இயேசு போல் உண்டோ? அன்பின் தெய்வமான நேசருக்கு ஈடுண்டோ? வியாதிகளை நீக்க வாராலடிப்பட்டார். வேதனையும் தீர்க்க விலாப்பில் கொண்டார். வேந்தராமின் இயேசு மாத்தியாகியுமானார். மாதரின்றும் வாழ்ந்திடத்தம் ஜீவனும் ஈந்தார். சிலுவையில் மாண்ட என் இயேசு போல் உண்டோ? அன்பின் தெய்வமான நேசருக்கு ஈடுண்டோ? சாவதனை வென்று மகிமையடைந்தார். காயந்தனை காண்பித்து உன்னை அழைக்கிறார். பாவியே இன்று உந்தன் உள்ளம் குறுகாதோ? பாவம் விட்டு ஆண்டவரிடம் நீ வாராதோ? சிலுவையில் மாண்ட என் இயேசு போல் உண்டோ? அன்பின் தெய்வமான நேசருக்கு ஈடுண்டோ? மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிரோடு கூட இருந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துகிறேன். I greet you in the name of the Lord and Savior Jesus Christ, who died, buried, and rose again. இந்த அகில உலகமே கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டு பாடுகளையும் வேதனைகளையும் துன்பங்களையும் அனுபவித்து வருகிறது. Today the whole world has been affected by coronavirus and they are all suffering. அன்று That day
ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அகில உலகத்திற்காக அவர் ஒருவரே பாடுகளையும் வேதனைகளையும் துக்கங்களையும் சுமந்தார். That day Jesus Christ suffered for the whole world. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அகில உலகத்திற்காக பாடுகளையும் துக்கங்களையும் வேதனைகளையும் சுமந்தார் என்று சொல்லுகிற போது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? If we tell that Jesus Christ suffered for the whole world, what it means? அதனுடைய அர்த்தம் என்னென்றால், It means எனக்காக, for me, உங்களுக்காக, for you, இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்காக அவர் பாடுகளையும் துக்கங்களையும் வேதனைகளையும் அனுபவித்தார். He suffered for the whole world. அது மாத்திரமல்ல, 3 வித்தியாசமான பாடுகளை அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் பாடுகளுக்குள்ளாய் அவர் கடந்து சென்றார். Not only that, he suffered, his suffering was in 3 ways. ஒன்று என்ன என்று பார்க்கும்போது உடல் ரீதியான பாடு. First of all, physically he suffered. இரண்டாவது மன ரீதியான பாடு. Secondly, mentally he suffered. மூன்றாவது பாடு என்ன என்று பார்க்கும்போது உணர்வு ரீதியான பாடு. Thirdly, he suffered emotionally. இந்த 3 விதமான பாடுகளை குறித்து நாம் இன்னைக்கு தியானிக்க போகிறோம். Today we are going to see about 3 sufferings God. முதலாவது உடல் ரீதியான பாடுகளை அவர் எப்படி பாடுகளுக்குள்ளாய் கடந்து சென்றார் என்று பார்க்கும்போது, First of all, when we see how he suffered physically, if you see that, அவர் அடிக்கப்பட்டார் என்று வேதம் சொல்கிறது. the word says he was beaten. எப்படி அடிக்கப்பட்டார் என்று பார்க்கும்போது How he was beaten? மத்தேயு 27வது அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். In Matthew's Gospel 27 chapter 29 to 30 we see. மத்தேயு 27 29 இருந்து 30 வரை நாம் வாசிக்கும்போது Matthew 27 29 to 30 if you see, அங்கே சொல்லப்படுகிறது, there it says, முள்ளுகளால ஒரு முடியை பின்னி அவர் சிரசின் மேல் வைத்து அவர் வலது கையில் ஒரு கோலை கொடுத்து அவர் முன்பாக முழங்கால் படிட்டு யூதருடைய ராஜாவே வாழ்க என்று அவரை பரியாசம் பண்ணினார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். it says they struck him on the head again and again by the staff. அது They மாத்திரமல்ல, crowned him with the thorn of crown. அது மாத்திரமல்ல, சுமார் 1.5 கிலோமீட்டர் தூரம் 45 எடையுள்ள சிலுவையை அவர் சுமந்து செல்ல வேண்டியதா இருந்தது. Nearly 1.5 kilometer he had to carry the cross which weighed 45 kilos. அதோடு கூட யூதருடைய முறைமையின்படி 39 அடிகளை அவரை அடித்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். Along with that, he also took the beating 39 times, which was a Jewish custom. மேலும் அவருடைய கரங்களிலே ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டது. He was nailed. விலாவிலே குத்தப்பட்டார். His rib was pierced. இதற்கெல்லாம் வேதத்திலே நாம் அநேக இடங்களில் நாம் வாசிக்கிறோம் அதை குறித்து. We can read these verses in different places in the. இப்படியாப்பட்ட பாடுகளை அவர் சரீர பிரகாரமாக பாடுபட வேண்டியதா இருந்தது. He had to go through the suffering physically. அவர் கடந்து சென்ற இரண்டாவது விதமான பாடு என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, The second suffering we went through, what it is? மன ரீதியான பாடு. It was mental suffering. அப்போ மன ரீதியான பாடுகளை அவர் எப்படி கடந்து சென்றார் என்று பார்க்கும்போது, How he went through this mental suffering? காட்டி கொடுக்கப்பட்டார். He was betrayed. நமக்கு தெரியும் யார் காட்டி கொடுத்தது என்று. We know who betrayed him. யூதாஸ் காட்டி கொடுத்தான். Judas betrayed him. யூதாஸ் எப்படி காட்டி கொடுத்தான் என்று பார்க்கும்போது முத்தத்தினாலே காட்டி கொடுத்தான். Judas betrayed him through a kiss. அப்போ அந்த முத்தம் என்ன விதமான முத்தம் என்று பார்க்கும் பொழுது அது போலியான அன்பை காட்டுகிற ஒரு முத்தமா இருக்கிறது. What sort of a kiss it was? It was a false kiss. அது மாத்திரமல்ல, Not only that, அவர் மறுதலிக்கப்பட்ட பேதுருவினாலே. he was denied by Peter. மத்தேயு 26வது அதிகாரத்தை நீங்க எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது, If you read Matthew's Gospel 26 69 இருந்து 74 வரை நாம் பார்க்கிறோம். from 69 to 74 we see 3 முறை பேதுரு மறுதலித்தான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். Peter denied 3 times. எப்படி அவன் மறுதலித்தான் என்று பார்க்கும் பொழுது, How he denied, if you see, அங்கே இருந்த ஒரு வேலைக்காரி பெண் அவனிடத்தில் நீ இயேசுவோடு கூட இருந்தாய் என்று சொல்கிறார். a servant girl comes there and identifies him, you were with Jesus. அதற்கு அவன் சொல்லுகிறான், For that he says, நீ சொல்லுகிறது எனக்கு தெரியாது என்றான். I don't understand what you're trying to tell me. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது,
what it means. அவன் வந்து அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து தன்னை தப்பித்துக் கொள்வதற்காக அந்த வார்த்தையை அவன் பயன்படுத்துகிறான். He wants to escape from the situation. For that, he tells a lie. நம்மளுடைய வீட்டுல நம்ம சில சமயங்கள்ல பிள்ளைங்களை பார்த்து சொல்லுவோம், தண்ணி எடுத்துட்டு வாப்பா கொஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Sometimes we tell our children to bring some water to drink. அவங்க கேட்டு கூட அப்படியே சும்மா எங்கேயோ பார்த்துன்னு இருப்பாங்க. Since they don't want to work, so they, after hearing also, they will deny that they are not. அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது, what it means, அந்த வேலையிலிருந்து அவங்க தப்பிச்சுக்கணும். they want to escape from the work what they want. அததான் வந்து அவங்க பேதுரு சொல்லுகிறான். That's what Peter is telling. இரண்டாவது கொஞ்ச நேரம் கழித்து இன்னொரு வேலைக்கார பெண்ணை வந்து இயேசுவோடு கூட இருந்தா என்று பேதுருவை பார்த்து சொல்லுகிறான். After some time, another girl sees him and tells him that I saw you with Jesus. அதுக்கு அவன் என்ன சொல்றான் என்று பார்க்கும் பொழுது, அந்த மனுஷனை நான் அறியேன் என்று ஆணையிட்டான் என்று. For that he replies, I completely don't know him. I don't know who is he. சற்று நேரம் கழித்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து பேதுருவை பார்த்து சொல்கிறார்கள், நீ பேசக்கூடிய விதம் வந்து நீ இயேசுவோடு கூட இருக்கிறாய் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது என்று சொல்கிறார்கள். After some time, the crowd, among the crowd, some of the people comes and identifies him and tells that you were with Jesus, we saw you. அதற்கு அவன் சொல்கிறான், நான் அறியேன் என்று சொல்லி சபிக்கவும் சத்தியம் பண்ணவும் தொடங்கினான் என்று வேதம் சொல்கிறது. For that he completely denies and promises and curses it. அநேக சமயங்களில் சூழ்நிலைக்கு தக்கவாறு சூழ்நிலைகள் நமக்கு விரோதமாக எழும்புகிற பொழுது சூழ்நிலைக்கு தக்கவாறு நம்மை நாம் மாற்றிக் கொள்கிறோம். Most of the time when the situation is against us, we try to change our situation accordingly. சில சமயங்களில் நம்மும் கூட பேதுருவை போல மறுதலிக்கிறோம். Sometimes we deny like Peter. எப்படி நாம் மறுதலிக்கிறோம் என்று பார்க்கும்போது, how we deny him? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சில சமயங்களில் நாம் வாக்குறுதியை கொடுத்திருப்போம், இதை செய்வேன் என்று. We would have promised to do something for the Lord. அந்த வாக்குறுதியை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைவேற்றாத பட்சத்தில் நாம் அவரை மறுதலிக்கிறோம். When we fail to do that, we deny it. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை ஆண்டவருடைய வசனம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. God's word teaches us how to walk every day. அப்போ நாம் கற்றுக்கொண்ட அந்த வார்த்தையின் பிரகாரமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் நடக்காத பட்சத்தில் நாம் அவரையும் அவருடைய வார்த்தையை நாம் மறுதலிக்கிறோம். When we don't walk according to the word of God, then we deny it. அதுதானே இங்க நடக்கிறது. That's what it happens here. மத்தேயு 26வது அதிகாரத்துல 35வது வசனத்துல நீங்க பார்க்கும் பொழுது, Matthew's Gospel 26:35 you see. இங்கிலீஷ்ல ஒருத்தர் யாராவது வாசிங்க. Peter said to him, even though I should have to die with you, I will not deny you. And all the disciples spoke likewise. இங்க நாம பார்க்கிறோம், பேதுரு வந்து ஆண்டவர் இடத்துல வாக்குறுதியை கொடுக்கிறான், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்துல. Here we see Peter promises Jesus. அவன் கொடுக்கக்கூடிய வாக்குறுதி என்ன? What was the promise he gave? உம்மோடு கூட நான் மரிக்க வேண்டியதா இருந்தாலும் கூட நான் உம்மை மறுதலிப்பதில்லை என்று சொல்கிறார். Even if I would or to die with you, I will never forsake you. எல்லா சீஷர்களும் அப்படியாக சொன்னார்கள் என்று வேதத்துல. All the disciples also say so. ஆனா என்ன நடந்ததுங்க? What happened? அவருடைய வாக்குறுதியை அவர்கள் நிறைவேற்றவில்லை. He didn't fulfill their promise. They didn't fulfill their promise. அவர்கள் தோற்று போனார்கள். They failed. அப்போ வந்து பாருங்க, சூழ்நிலைகள் வந்து அநேக வித்தியாசமான வடிவத்துல வரும். Situation will come in different ways. சூழ்நிலைகள் வந்து நமக்கு தெரிந்ததை போல வராது, அது வித்தியாசமான முறையில வரும். Situation will come in different ways. அது அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் எப்படி வரும்? சில சமயங்கள்ல என்று பார்க்கும் பொழுது நோயாக வரலாம். It may come through sickness. சூழ்நிலைகள் பலவீனமாக வரலாம். Maybe weakness. அல்லது வறுமையாக வரலாம். Maybe poverty. கொரோனா வைரஸாக கூட வரலாம். Even through coronavirus. நினைச்சு பார்த்துப்பாங்க யாராவது இன்னைக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்து கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்படுவோம் என்று? If everybody would have thought that a coronavirus will affect, யாரும் நினைச்சு பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. nobody would have thought it. நல்லா கவனிங்க, சூழ்நிலைகள் எதற்காக நம்ம இடத்துல கடந்து வருகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது நம்மை அழிக்க. Situation comes to destroy us. நாம் ஆண்டவர் மேல வைத்திருக்கக்கூடிய விசுவாசத்தை அழிப்பதற்காக சில சமயங்களில் சூழ்நிலைகள் வித்தியாசமான முறையில் வரும். And to destroy our faith in Jesus. அப்பொழுதுதானே நாம் ஜாக்கிரதையுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். So we should be very careful that time. நாம் ஆண்டவர் மேல வைத்திருக்கக்கூடிய விசுவாசத்தை அசைக்க கூடாது, உறுதியான நம்பிக்கையுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில Our faith in the Lord should not be shaken that time. இங்க 3 விதமான தோல்விகளை நாம் பார்க்கிறோம். Here we see 3
three sort of failures. யூதாஸ் வந்து இங்க காட்டி கொடுக்கிறான் என்று நாம் பார்த்தோம். Here Judas betrays him. பேதுரு ஆண்டவரை மறுதலித்தான் என்று பார்த்தோம். Peter denied him. மற்ற சீசர்கள் அப்படியாக அங்கிருந்து தப்பித்து ஓடி போனார்கள் என்று நாம் பார்த்தோம். And others left him. அப்போ பாருங்க, இப்படியாக அவர்கள் தோற்று போனார்கள் அந்த சூழ்நிலையின் மத்தியில. They all failed in the situations when it comes to them. அது மாத்திரமல்ல, மன ரீதியாக அவருடைய பாதிப்புகளை நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். இன்னும் எப்படியெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டார் என்று பார்க்கும்போது பரியாசம் பண்ணப்பட்டார். அவர் He suffered emotionally. He was mocked. எப்படி பரியாசம் பண்ணப்பட்டார் என்று பார்க்கும்போது மத்தேயு 27வது அதிகாரம் 29வது வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம். Here we see Matthew's Gospel 27 from 29 to 30. 29வது வசனத்துல நீங்க வாசிக்கும் போது, முள்ளுகளால ஒரு முடியை பின்னி அவர் சிரசின் மேல் வைத்து அவர் வலது கையில் ஒரு கோலை கொடுத்து அவருக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு யூதருடைய ராஜாவே வாழ்க என்று பரியாசம் பண்ணினார்கள் என்று பார்க்கிறோம். Weaving a crown out of thorns, they placed it on his head and a reed in his right hand, and kneeling before him, they mocked him, saying, Hail, King of the Jews! Hail, King of the Jews! அதாவது ஆங்கிலத்தில் hail என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In English it tells hail. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, Hail means, நம்முடைய பாஷையில in our language, வணக்கம் நமஸ்காரம் சொன்னார்கள், வணங்கினார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். salutes or greeted them. அப்போது பாருங்க, இப்படியாப்பட்ட ஒரு பரியாசத்திற்குள்ளாய் அவர் கடந்து சென்றார். So this sort of emotional suffering event. அப்போ எப்படியெல்லாம் பரியாசம் பண்ணினார்கள் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது, when we see how and all they mocked him. மத்தேயு 27வது அதிகாரம் 29வது வசனத்தின்படி அவருடைய ராஜ்ய பாரத்தை பரியாசம் பண்ணினார்கள். They mocked at his kingship. உண்மையான ராஜாதி ராஜாவாக கர்த்தாதி கர்த்தாவாக இருக்கக்கூடிய அவருடைய ராஜ்ய பாரத்தை அவர்கள் பரியாசம் பண்ணினார்கள். He was king of kings and lord of lords, but still they mocked at his kingship. அதே மத்தேயு 27:40 படி according to அவருடைய வல்லமையும் பிதாவாகிய தேவனும் குமாரனும் அவருடைய இடையிலே இருக்கக்கூடிய அன்பையும் அவர்கள் அப்படியாக பரியாசம் பண்ணினார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். They mocked at his power and relationship between father and the son. அங்க நாம வாசிக்கிறோம் மத்தேயு 27:40ல we read there 27:40. இரண்டாவது பாகத்துல நீங்க வாசிக்கும்போது, in second half we see, நீ தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் சிலுவையிலிருந்து இறங்கி வா என்று அவரை தூஷித்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம். you were to be a son of God, you will come from the cross, come down from the cross. கவனிங்க, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலிருந்து இறங்கி வர்றதுக்காகவா சிலுவையை சுமந்தார்? Did God come to this world to save himself? இயேசு சுவாமி சிலுவையிலிருந்து இறங்கி வருவதற்காக அவர் அந்த விதமான பாடுகளை அவர் சுமக்கவில்லை. God did not come to this world to save. சிலுவையிலிருந்து ஜீவனை, அதாவது உயிரை கொடுப்பதற்காக தான் அவர் பாடுகளையும் துக்கங்களையும் வேதனைகளையும் He அனுபவித்தார். came here to give his life. For that purpose he came to this world. அது மாத்திரமல்ல, Not only that, 42வது வசனத்தின்படி மத்தேயு 27:42 படி அவருடைய வந்து நோக்கத்தை அவர்கள் பரியாசம் பண்ணினார்கள் என்று பார்க்கிறோம். and they also criticize the purpose of his coming. In Ada- Matthew 27:42 it says, மற்றவர்களை ரட்சித்தான், தன்னைத்தான் ரட்சித்துக் கொள்வதற்கு திராணி இல்லை என்றார்கள். he came to save others, but he is not able to save himself. That's what the people say there. மற்றவர்களை ரட்சிக்க இயேசு சாமி வந்தாரா, தன்னை ரட்சித்துக் கொள்ள அவர் வந்தாருங்களா? Did he come to save the Avare- others or to save himself? அவரை ரட்சிப்பதற்காக அவர் வரவில்லை. He did not come to save himself. அது அவருடைய நோக்கமும் அல்ல. It was not his intention. இந்த அவருடைய நோக்கம் என்ன? இந்த பூலோகத்தில் உள்ள மக்கள் அனைவரையும் ரட்சிப்பதற்காக, அவருடைய பாவத்திலிருந்து ரட்சிப்பதற்காக தான் இந்த பூலோகத்தில் இயேசு சுவாமி He வந்தார். came to save the sinners here. ஆகையினால அவர்கள் ஆண்டவருடைய நோக்கத்தை அவர்கள் கிரிட்டிசிசம் பண்றாங்க, அதாவது பரியாசம் பண்ணினார்கள் என்று பார்க்கிறோம். They mocked at his purpose. அது மாத்திரமல்ல, Not only that, அதே மத்தேயு 27:43 படி in 27:43 we see, அவருக்கும் பிதாவாகிய தேவனுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அன்பை அவர்கள் பரியாசம் பண்றார்கள். they also mocked at the love of the Father and the Son. அவர் இவன் மேல் பிரியமா இருந்தால் இப்பொழுது இவனை ரட்சிக்கட்டும் என்றார்கள். வாசிங்க இங்கிலீஷ்ல கடைசி பாகத்துல 43ஆம் வசனம். He trusted in God. Let him deliver him now if he wants him, for he said, I am the Son of God. அதாவது பிரியமா இருந்தால், அவர் இவனில் பிரியமா
பிரியமா இருந்தால் ரட்சிக்கட்டும் என்று பரியாசம் பண்ணுகிறார்கள். If he allows his son, let him save him. That's what they criticize him. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த பூலோகத்துல அனுப்பதின் நோக்கம் பிதாவாகிய தேவன் குமாரனை ரட்சிப்பதற்காக அல்ல. God sent his son not to save the son. பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களை ரட்சிப்பதற்காக தான் குமாரனை அனுப்பினார். But in turn to save the whole world. இப்படிப்பட்டதான பரியாசத்திற்குள்ளாய் அவர் கடந்து செல்கிறார். So he went through this sort of emotional suffering. கலாத்தியர் 6:7 படி According to Galatians 6:7, அதுல சொல்லப்படக்கூடிய வசனம் என்ன என்று பார்க்கும்போது what it tells, மோசம் போகாதீர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. don't be deceived. தேவன் தம்மை பரியாசம் பண்ண மாட்டார். God cannot be mocked. அப்போ தேவனை பரியாசம் பண்ணக்கூடியவருடைய நிலைமை என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் மோசம் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற பொருள். If they mock the Lord, they deceive themselves. அப்போ இப்படிப்பட்டதான அதாவது மனரீதியான பாடுகளுக்குள்ளாயும் அவர் கடந்து சென்றார். He went through this mental suffering. மூன்றாவதான பாடு அவருடைய வாழ்க்கையில கடந்து செல்லக்கூடிய பாடு என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது Thirdly, he went through suffering. உணர்வு ரீதியான பாடு. It was emotional suffering. ஒரு உதாரணத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அதை புரிந்து கொள்வதற்காக. For an example, I would like to tell an example. நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில அவர்கள் வளர்வதற்காக நாம் பிரயாசப்பட்டு அவர்களுக்கு நாம் உதவி செய்கிறோம் பல வித்தியாசமான முறையில. We do the best to raise our children to come up in life. அப்படியாக அந்த பிள்ளைகள் அந்த காரியத்தை புரிந்து கொள்ளாத பட்சத்தில் நாம் நமக்குள்ளாய் அழுகிறோம், வேதனைப்படுகிறோம். When the children don't understand that, we feel grieved in our hearts. பாருங்க, இந்த ரெண்டு விதமான பாடுகளை நாம் முதலிலே நாம் பார்த்தோம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பாடு. We see two sort of a suffering. அப்போ பாருங்க, அவர் அப்படியாக சரீர பிரகாரமாக மன ரீதியாக சித்திரவதையும் வேதனையும் அனுபவித்த பொழுது அமைதியாக ஒன்றும் பேசாமல் இருந்தார். When he went to the mental suffering and the physical suffering, he was silent. ஆனால் இந்த சூழ்நிலையில அப்படியாக சிலுவையில தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். When he was hanging on the cross, மக்களை எல்லாம் பார்க்கிறார். he is looking at the people there. அப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் சிலுவையில தொங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நோக்கத்தை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. But the people didn't understand the purpose of his coming. அப்படியாக அவர்கள் புரிந்து கொள்ளாத பட்சத்துல ஆண்டவர் அவர்களை பார்த்து மனதிலே அப்படியாக அந்த உணர்வு ரீதியான உணர்விலே அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். Seeing them, he was grieved emotionally. பாருங்க, ரெண்டு விதமான பாடுகளுக்குள்ளாய் கடந்து போகும்போது அவர் அமைதியா இருந்தார், ஒன்றும் பேசவில்லை. In two sufferings he went through, he was silent that time. ஆனால் இப்பொழுது அவர் உணர்வை வெளிப்படுத்துகிறார். He shows his emotions. எப்படி அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் என்று பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது 7 வார்த்தையை அவர் பேசினார். We know while Jesus was hanging on the cross, he spoke 7 words. அதுல 2 வார்த்தை அவருடைய உணர்வை வெளிப்படுத்துகிறது. Out of that 2 verses expresses his emotions there. எப்படி வெளிப்படுத்தினார் என்று பார்க்கும்போது முதல் அவர் சிலுவையில பேசின வார்த்தை என்ன என்று பார்க்கும்போது First word what he spoke about, மன்னிப்பை குறித்து அவர் சிலுவையில பேசினார். he spoke about the forgiveness. அப்போ பாருங்க, மன்னிப்பு என்ற கதவை அவர் சிலுவையில அவர் திறந்தார் என்று பார்க்கிறோம். He opened the door of forgiveness there. எதற்காக மன்னிப்பு என்ற கதவை திறந்தார் என்று பார்க்கும்போது Why he opened the door of forgiveness? நாம் உள்ளே செல்ல, so that we may enter in. அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது Which means அவரோடு இணைய, to connect, அவர் பக்கத்தில் சேர, to move closer to him, அவரோடு கூட ஐக்கியம் கொள்ள, to have fellowship with அது him, மாத்திரமல்ல அவரோடு கூட நாம் அனுதினமும் உருவாட. to have relationship with him. இதுதான் அவர் வெளிப்படுத்தின முதலாவது உணர்வு. This is the first emotion what he expressed. மறுபடியுமாக இரண்டாவதாக 5வது வசனத்தை வார்த்தை அவர் சொன்னக்கூடிய வார்த்தை என்ன என்று பார்க்கும்போது Secondly, நான் தாகமாய் இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். he told, I am thirsty. அப்போ 5வது வார்த்தை தாகத்தை குறித்து பேசினார். The 5th word was I am thirsty there. அப்போ என்ன விதமான தாகத்தை அவர் குறித்து பேசினார் என்று What sort of a thirst he had there? அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் மேல அவர் தாகம் கொண்டார், அவருடைய ஆத்மா மேல அவர் தாகம் கொண்டார். He had the thirst for the dying souls. அப்போது பாருங்க, ஒருவரும்
ஒருவனும் கெட்டு போவது அவருடைய சித்தம் அல்ல என்பதற்காகத்தான் நான் தாகமா இருக்கிறேன் என்று தன்னுடைய உணர்வை அவர் He வெளிப்படுத்துகிறார். didn't want anybody to perish, so only he was thirsty for the souls. கடைசியில் அவர் மரித்தார். Finally, he died. அப்போ பாருங்க, ஒரு கேள்வியை நான் இப்பொழுது I would like to. 3 விதமான பாடுகளை அவர் அனுபவித்து, வேதனைகளையும் துன்பங்களையும் அனுபவித்த அவர் 3 sort of a suffering he went through, then he died. அப்ப 3 விதமான பாடுகளுக்குள்ளாய் அவர் கடந்து எதற்காக அவர் மரித்தார் என்றால் அதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, What was the intention of his dying? அதாவது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மக்களையும் அவர்களுடைய பாவத்திலிருந்து ரட்சிப்பதற்காக, Save the people from their sins. அது மாத்திரமல்ல பரலோகத்திற்கு செல்வதற்கு வழிகாட்ட, To show the way to heaven. நாம் வேதத்திலிருந்து நாம் வாசிக்கிறோம் வேத வசனத்தை. For this we see 2 places. யோவான் 14வது அதிகாரம் வசனம் 6ல நாம் வாசிக்கிறோம். John 14:60. வாசிங்க. 6. யோவான் 14:6ல என்ன சொல்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது, What it says? Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. இங்க நீங்க பார்க்கக்கூடிய அவருடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். Here his intention was, I am the way, the truth and the life. என்னாலே அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான் என்று No சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. one come to the Father except through me. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? நித்திய வாழ்வை நாம் பெற வேண்டும் என்றால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே வழி. If you want to have eternal life, only through Jesus it is possible. பணம், பதவி, வசதிகள் நம்மை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போவாதுங்க. Money and all the properties won't take us to heaven. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே நம்மை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகக்கூடியவர். Only Jesus can take us to heaven. அதற்காக தான் இந்த பூலோகத்தில் அவர் உடல் ரீதியாக, அது மாத்திரமல்ல மன ரீதியாக, உணர்வு ரீதியாக பாடுகளுக்குள்ளாய் அவர் கடந்து சென்றார். So only he came to this world to suffer physically, mentally and emotionally. யோவான் 10:28 படி, According to John 10:28, அவர் சொல்லக்கூடிய வசனம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, what it says? யோவான் 10:28ல வாசிங்க. 10:28. யோவான் 10:28ல, நான் அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன், அவைகள் ஒரு காலம் கெட்டு போவதில்லை என்று சொல்கிறார். I give them eternal life and they shall never perish. நான் அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன். I give them eternal life. அப்ப இந்த பூலோகத்துல நமக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுப்பதற்காக தான் இந்த பூலோகத்துல நம்மை தேடி அவர் வந்தார். To give us eternal life. அந்த நித்திய came to this world. அந்த நித்திய வாழ்வு எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கும் பொழுது, The eternal life will be, அது கெடாத ஒரு வாழ்க்கை. it will never perish. அதோட அர்த்தம் என்ன? What it means? நோய் இருக்காது, There won't be disease, பிரச்சனைகள் இருக்காது, no problems, கஷ்டங்கள் இருக்காது, no difficulties, துன்பங்கள் இருக்காது, no troubles. கொரோனா வைரஸ் கூட இருக்காது. Even coronavirus won't be there. அப்போ காலையில பிள்ளைங்க கேட்டாங்க, My children asked me in the morning, பரலோகத்துல கொரோனா வைரஸ் இருக்குமா அப்படின்ட்டு. does the coronavirus will be in heaven? அங்க எந்த விதமான வைரஸ் அங்க இருக்காது. There won't be no virus. நித்தியமா நாம் ஆண்டவரோடு கூட யுகயுகமாய் வாழ போகிறோம். We will be living with the Lord forever and ever. அந்த வாழ்க்கையை கொடுப்பதற்காக நாங்க இயேசு சுவாமி சிலுவையை சுமந்தார். To give us that life, Jesus came to this world. அப்ப இந்த காரியத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது, If you see this, all the incidents, நமக்கு புரியக்கூடிய காரியம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, what we realize, அவ்வளவோ அன்பு செலுத்தினார் நம்ம மேல. He loved us so much. அவன் மேல அன்பு செலுத்தி நமக்கு எத்தனையோ பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார். He did so many things. ஆகினால தேவனுக்குள் பிரியமான ஜனங்களே, My dearly beloved, இந்த காலை நேரத்துல this morning, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பாடுகளையும் துக்கங்களையும் வேதனைகளையும் அனுபவித்து நாம் தியானித்து, இனி வரும் நாட்களில் நாம் அவருக்குள்ளாய் நாம் வளருவோம், விசுவாசத்துல உறுதியாய் இருப்போம். எந்த சூழ்நிலைக்குள்ளாய் நாம் கடந்து சென்றாலும் let's just think about the suffering what He has done to us in this world and lead accordingly in our life. ஒரு நாளும் நம்மை கைவிட மாட்டார். He'll never forsake us. நம்மளை நடத்துவார், நம்மளை காப்பார், நம்மை வழி நடத்துவார். He'll guide us and He will protect us. தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். God bless you.
Before I could close with the word of prayer, I would like to focus 4 points to you. With the suffering and death of Jesus, the wrath of God is satisfied. இந்த காலையிலே இந்த ஜெபத்திற்கு முன்பாக ஜெபித்து முடிப்பதற்கு முன்பாக ஒரு 4 குறிப்புகளை உங்களிடத்தில் சொல்ல விரும்புகிறேன். இயேசுவின் பாடுகளினாலும் மரணத்தினாலும் தேவனுடைய கோபம் தணிந்தது. And the second point I would like to mention is the curse against sin was fully absorbed.
இரண்டாவது குறிப்பு, பாவத்திற்கு விரோதமான சாபம் முழுமையாக நீக்கப்பட்டது ஆண்டவருடைய பாடு, அவருடைய மரணத்தின் மூலமாக. The third point is the price of forgiveness was totally paid. மூன்றாவது குறிப்பு, பாவத்திற்கு கிரயம் முழுமையாக கட்டி தீர்ந்தது. The fourth point, the righteousness of God was completely vindicated. நான்காவது குறிப்பு, தேவனுடைய நீதி முழுமையாக நிரூபிக்கப்பட்டது நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மரணத்தின் மூலமாக. பாடுகளினார் கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கினார். எங்கள் திரியேக தெய்வமே, இந்த பூலோகத்தில் இந்த ஒரு சூழ்நிலையில, இந்த ஒரு சமயத்தில் உம்முடைய மக்கள், சர்வலோக திருச்சபையின் பிள்ளைகள், சில சமயங்களிலே வித்தியாசம் காணப்பட்டாலும் உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் உம்முடைய மரணத்தை நினைவு கூறுகிறோம். நாங்கள் சாக வேண்டிய இடத்துல, நாங்கள் தண்டனை செலுத்த வேண்டிய இடத்துல இயேசப்பா நீர் வந்து அந்த தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுக்காக பரிகாரம் செய்தீர். அதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஒரு காலத்திலே நாங்கள் தெய்வத்திற்கு விரோதிகளும், அக்கிரமக்காரர்களும், பாவிகளும், பலவீனர்களும், ஆண்டவரே மனம் போன போக்கிலே வாழ்ந்தவர்களும், ஆண்டவரே நரகத்தின் பாதையிலே நடந்து போய் கொண்டிருந்தோம். எங்களை நீர் ஆண்டவரே பேர் சொல்லி அழைத்து எங்களுக்கு உடைய விலை மதிப்பில்லாத ரட்சிப்பை கொடுத்து எங்களை நீர் சொந்தமாக்கி கொண்டபடினாலே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்கள் பாவங்களை நீர் உம்முடைய சரீரத்திலே சிலுவையின் மீது சுமந்து எங்களுடைய நிலையிலே நீர் நின்று எங்களுக்காக பலியானீரே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்முடைய இரத்த கிரயம் கொடுத்து நீர் எங்களை மீட்டுக் கொண்டீரே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்முடைய ஜீவனை கொடுத்தீர் ஆண்டவரே. எங்களுக்காக மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாவது நாள் நீர் ஜெயவேந்தராக உயிர்த்தெழுந்தீர். இன்றைக்கு சிலுவையில் அறையப்பட்ட, சிலுவையில் காணப்படுகிற ஆண்டவரை எல்லாம் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரை, மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் வென்று உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரை நாங்கள் துதிக்கிறோம், நாங்கள் சேவிக்கிறோம், நாங்கள் வணங்குகிறோம், நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். இயேசுப்பா, இந்த காலையில நீர் செய்து முடித்த ரட்சிப்பை முன்னிட்டு திருசபையாக உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்கள் கர்த்தரும் எங்கள் இரட்சகரும் எங்கள் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இந்த விண்ணப்பத்தை தாழ்மையோடும் பணிவோடும் ஏறெடுக்கிறேன் ஜீவனுள்ள பிதாவே. ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய சுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல நன்மைகள். ஆமென். May God bless you all. Praise you.